نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام الرحیق المختوم کی نویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہیں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی ہے، آپ جوانی میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہاں دوسری دفعہ واقع شق صدر پیش آیا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں جس کتاب سے یہ حوالہ ملا ہے وہ قصص الانبیاء ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا غلام نبی عنایت اللہ راجن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ دوسری دفعہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو صحیح عمر کا تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ آپ جوانی کی طرف داخل ہوئے ہیں تو گویا یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 20 برس یا اس سے کچھ کم عرصے کی ہو۔ تو اس دوران آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے کہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روز مرہ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے ان کے پاس امانتیں رکھوا دیں، یا پھر لوگ اپنے جو بھیڑ بکری ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اے محمد تم انہیں چرانے کے لیے لے جاؤ، اور وہ کچھ قیرات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بدلے دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے بھیڑ بکریوں کو لے کر مکہ کے کچھ ایسے علاقوں کی جانب چلے جایا کرتے تھے جہاں پر کچھ گھاس پھوس وہ بھیڑ بکریاں کھا لیں، اور پھر دن بھر انہیں چرا کے واپس لے آیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر اکیلے ہوتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ شق صدر دوبارہ پیش آیا تو اس وقت بھی وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ صرف اور صرف اپنے چچا ابو طالب سے اس وقت بیان کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ دو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ دونوں لوگ جب آگے چل کے روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصحاب کرام سے اس بات کو بیان کیا ہوگا تو اس میں ہی بتایا جاتا ہے کہ دو لوگ دو مقرب فرشتے تھے، اور یہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا، اور حضرت جبریل امین نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ تو یہاں پر کوئی خون نہیں نکلا، اور اس شق صدر کے واقعے میں بالکل اسی طریقے سے آپ کے دل کو نکالا گیا، اور اسی طریقے سے آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر آپ کے سینے میں اس دل کو واپس رکھ دیا گیا۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ایک ٹکڑا یعنی ایک لوتھڑا علیحدہ کیا گیا، اور وہ سیاہ لوتھڑا تھا۔ تو آگے چل کے یہ بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ لوتھڑا کس چیز کا تھا۔ شق صدر کا واقعہ تو ایک دفعہ پہلے بھی پیش آ چکا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 برس تھی، اور جب آپ جوانی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو شق صدر کا یہ دوسرا واقعہ کیوں پیش آیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں، کیونکہ انسان بشر ہے اور اللہ رب العزت نے جہاں اسے اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے وہیں اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ڈالی ہیں، اور وقت کے ساتھ جو اس کی عمر بڑھتی ہے گزرتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ شیطان کے ورغلاوے میں آنے والے تمام تر اثرات جو پیدا ہوتے ہیں یہ اس دل کے اس لوتھڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گویا اگر انسان نیک ہوگا، انسان اگر نیک سیرت ہوگا، اور اس کا کردار اور اس کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ وہ دوسروں کا برا چاہے، تو اس پر شیطان کے یہ گمراہ کرنے والے حربے نہیں چلیں گے۔ شیطان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ویسے ہی کھلی جنگ کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن واقع شق صدر کا پیش آنا تمام انسانوں کو یہ بتانے کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم سب کے دلوں میں وہ لوتھڑا موجود ہے، وہ سیاہ ٹکڑا موجود ہے جو شیطان کے بہکاوے میں ہمیں لے جاتا ہے، اور جب ہم جوانی کی طرف آتے ہیں تو اس میں غصہ بہت پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تیش بہت آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک فطری عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہم نے دنیا کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاووں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔
गोया के शक सदर का ये दूसरा वाक़या जब पेश आता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत होती है वो आपकी एक ऐसी कैफियत होती है जैसे बुखार में आप आ जाते हैं और आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा हुआ होता है, आप वापस घर तशरीफ़ लाते हैं, कुछ परेशान होते हैं और जब आपके चचा आपके पास आते हैं, कहते हैं कि ए मोहम्मद तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ है, और तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम्हारी तबीयत नासाज लग रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को अपने चचा के साथ बयान करते हैं कि मेरे साथ इस तरीके से ये वाक़या पेश आया और फिर मेरे दिल को वापस मेरे सीने में रख दिया गया। तो आपके चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये वाक़या सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मोहम्मद इस वाक़े का ज़िक्र तुम किसी से नहीं करना और ये वाक़या तुम किसी को नहीं बताना, ये बस हमारे और आपके दरमियान की बात है। यहाँ आपके चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरी दफ़ा इस बात का एक वाज़े इल्म होता है, एक जानिब उस राहिब की जानिब से जो अलामतें और निशानियाँ बताई गई थी बसरा में, और इस दफ़ा ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक सदर के वाक़े के ज़रिए जो बात बयान करना चाहिए, तो आप अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चल के अल्लाह ने कोई बड़ा काम करना है, बड़ा काम लेना है। अब आपके चचा हज़रत अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद फ़िक्र लाहिक होने लग जाती है और आप ये चाहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब किसी एक रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ हो जाएं, ताकि अहले अरब, अहले कुरैश को और कुरैश के दीगर सरदारों को या अहले तौरेत या किसी को भी ये ज़्यादा महसूस ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा की जो निशानियाँ अहले तौरेत के पास मौजूद हैं, अगर वो मिलते मिलाते कहीं मक्का तक पहुँच गए तो कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा ना आ जाए। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी चचा अबू तालिब के इल्म में ये बात आती है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा बिनते खुवैलिद, जो कि मक्के की एक बड़ी मालदार ख़ातून हैं और बहुत अमीर ख़ातून है, लेकिन आप बेवा हैं और आप तिजारत करती हैं, आपके पास कई खिदमत गुज़ार मौजूद हैं, कई ग़ुलाम मौजूद हैं, कपड़े की भी आप तिजारत करती हैं और जो दीगर सामान होता है जो आज की तारीख़ में हम डेकोरेशन पीस कहते हैं उसकी भी आप तिजारत करती हैं। आपको तिजारत के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है या दरकार है जो बहुत ही नेक नियत हो और नफ़ा पहुँचाए, यानी उसकी काबिलियत हो। लिहाजा हज़रत चचा अबू तालिब की इल्म में जब ये बात आती है तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भतीजे यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझता हूँ या मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये मौका है कि खदीजा बिनते खुवैलिद को तिजारत के लिए एक शख्स की ज़रूरत है जो उसका माल आगे जाके अच्छे दामों फ़रोख्त करे, और अब तुम जवान हो चुके हो, तुम्हारी उम्र जो है अब बड़ी हो चुकी है और लगभग ये कोई 23 बरस या उससे ज़ायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचा आपके सामने इस तजवीज़ को रखते हैं कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें तिजारत करनी चाहिए, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे रोज़मर्रा के मामूलात में तुम मसरूफ़ हो जाओगे। गोया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मामला एक बहुत ही बाइख़लाक़ और फरमाबरदार बेटे होने के नाते अपने चचा पे छोड़ते हैं कि चचा जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तो हज़रत अबू तालिब की राय पर और हज़रत अबू तालिब की ख्वाहिश पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान लेकर तिजारत के लिए रवाना होने की नीयत कर लेते हैं और यूँ आपका ताल्लुक़ खदीजा बिनते खुवैलिद से जुड़ने लगता है। अर्रहीकुल मख्तूम की इस किस्त में हमने वाक़े शक सदर का दूसरी दफ़ा पेश होना आपके सामने रखा है, और अब अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान लेकर तिजारत के लिए जाते हैं और इस तिजारत के दौरान क्या क्या वाक़यात और मनाजिर पेश आते हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इस दौरान इस वाक़े को बयान करते हुए अगर मेरी जानिब से कोई गलती सरज़द हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।